नंबर 1 सकाळୁ जदि आपण जीरा चोबेईकी तार पानी पियंती तेबे हजम शक्ति वृद्धि पाइबा सहित पेटर चर्बी अंश कम हो जाई थाए। नंबर 2 सप्ताह को 2 रु 3 थर करंजिया साहाड़ा किंबा लिंब काठीरे निहाती भाबरे दांत घसंतु, एहा द्वारा दांत मजबूत होई थाए। नंबर 3 जदि अधिक जोर रे जर हेउथाए तेबे एही समय रे जदि हेंगु सेवन करंती तेबे तुरंत आराम मिली थाए। नंबर 4 हेंगु जुआणी रसुण को सोरिष तेल रे पकेई एहाकु आंठु गंठी आदि रे मालिश करिबा द्वारा आंठु गंठी जंत्रणा दूर होई थाए। नंबर 5 रात्रि समय रे भात सेवन करिबा द्वारा शरीर रे चर्बी अंश अधिक लगी थाए, तेणु रात्रि रे रुटी सेवन करंतु एवं कम खाद्य खांतु। नंबर 6 जदि हाथ गोड़ बधिरा होई जाउ थाए तेबे 1 चामच महुरे अध चामच लेंबू रस मिसाई 30 दिन पर्यंत सेवन करंतु, बहु शीघ्र उपशम मिली थाए। नंबर 7 अदा पानी रे महू और लेंबू रस मिसाई पीबा द्वारा गर्भावस्था रे हेउथिबा बांती समस्यारू मुक्ति मिली थाए। नंबर 8 बीरी सहित क्षीर सेवन करंतु नहीं, सेवन कले पेटरे गैस भारीपण एवं बांती बांती लागिबा भली समस्या मान आदि सृष्टि होई थाए। नंबर 9 सकाळू शय्या त्याग करि सारिबा परे निजर नित्यकर्म सारी सूर्य को चाही सूर्य नमस्कार करी 21 थर गायत्री मंत्र जप करंतु, एहा द्वारा आपण ओ आपणक परिवार खुशी रे जीवन यापन करि थांती। नंबर 10 जदि आपणक शरीर जोर रे दरज लागुची तेबे नाली चा किबा ग्रीन टी पियंतु, एहा द्वारा शारीरिक आराम मिली थाए। नंबर 11 गरम पानी रे स्नान करंतु नहीं, एहा द्वारा शरीरर त्वचा खराब हो जाई थाए एवं केश मध्य दुर्बल बा कमजोर हो जाई थाए। नंबर 12 कपड़ार रंग फिका हो जाउथिले कपड़ा धोइबा समय रे सेथिरे टिकिए भिनेगार पकाई धोइबा दरकार, एहा द्वारा कपड़ार रंग चमकी थाए एवं ता सहित पोशाकर रंग को भलरे रखिबा पाई कपड़ारू धोइबा पूर्वरु लूण पानी रे भिजेईकी रखंतु। नंबर 13 आपणक खाद्य रे पियाज को निहाती भाबरे शामिल करंतु, पियाज सेवन करिबा द्वारा रक्तर प्रवाह सठिक रूप रे होई जाई थाए, हार्ट पाई पियाज बहुत लाभकारी अटे। नंबर 14 जदि आपणक शरीरर कौनसी स्थान मकची हो जाए तेबे सही स्थान रे तुरंत बरफ घसी दियंतु, तुरंत उपशम मिली थाए। नंबर 15 प्रतिदिन गोटिए घंटा हसिबा द्वारा मोटापा नियंत्रण रे रही थाए एवं शरीर सुस्थ रही थाए, कौनसी रोग मध्य होई न थाए। नंबर 16 सप्ताह रे थरे किंबा 2 थर काकुड़ी कलरा नाली टमाटर जूस पियंतु, एहा द्वारा मधुमेह रोग होई न थाए। नंबर 17 मक्का रुटी एही सबु भरपूर मात्रा रे सेवन करंतु, एहाकु सेवन करिबा द्वारा टीबी एवं लिभर भली रोग आदि होई न थाए। नंबर 18 आपणकु 30 वर्ष होई जिबा परे आपण निहाती भाबरे मेथी दाना सेवन करंतु, एहा द्वारा शरीर गंठी मजबूत होई थाए एवं ता सहित ब्लड प्रेशर मधुमेह एवं आंठुगोठी समस्या किछि भी रही न थाए। नंबर 19 बासी मांस सेवन करिबा द्वारा आयुष कमी जाई थाए,
ବାସି ମାଂସ, ଶୁଖିଲା ମାଂସ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମାଂସ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବାସି ମାଂସ ବିଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20, ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ମିଠା ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମିଠା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ର ଖତରା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଜଳିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଦଳୀ ରସ ପକାଇଲେ ଜଳାପୋଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଫୋଟକା ଆଦୌ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 22, ଯଦି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ପାଟିକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ପାଦ ଫାଟୁଥିଲେ ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଦକୁ ସଫା କରି ଧୋଇ ଘିଅ ଲଗାଇଲେ ପାଦ ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 24, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏସିଡିଟି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପଖାଳକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତ ସକାଳେ ଖାଇଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ପିଆଜ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଆଜ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏକଜିମା, ସୋରିଆସିସ୍, ରିଙ୍ଗୱର୍ମ ଏହିଭଳି ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ଖାଇବା, ପିଇବା, ପରିସ୍ରା କରିବା ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବସିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 27, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେହରେ ଟିସୁ ଗଠନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 4ରୁ 5ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜ କୋଳି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଖଦରା ବା ଶୁଖିଲା ଖଦରା ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ତାହାକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 28, ଗୋଡ଼ର ନଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ବା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ସୋରିଷ ତେଲ ସହ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଛାତିରେ ଘଷିଲେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 30, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଧିକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ, ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ରତା ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32, ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଚାହାରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 33, ସାବୁନ ବଦଳରେ ବେସନ ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34, ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 35, କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦହି ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36, ମାଛ ଖାଇବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଅଛି। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା
ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଛ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚର୍ମରେ ଧଳା ଦାଗ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପେଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 37 ଲେମ୍ବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 38 ବାଦାମ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ଜୀବନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାଦାମ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବାଦାମ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 39 ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ମହୁ ଲଗାଇଲେ ଆରାମ ବା ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲେ ମହୁ ଏବଂ ପିଆଜ ବାଟି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ବିଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 41 ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଶେଯରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଚାମଚ ମହୁକୁ 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 42 ମୁଗ ଖାଇଲେ ହଜମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଗ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 43 ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେବାରୁ କମ୍ ଆଶଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 44 ଜିରା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ କରାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡରକୁ 1 ଚାମଚ ଅଦା ସହ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 45 ରସ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମନୁଷ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 46 ଲୌହ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମନ ଅସ୍ଥିର, ପେଟରେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ନମ୍ବର 47 ଅଦାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଭୋଜନର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 48 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଘା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଦିନକୁ 2 ଥର ପଖାଳ ଭାତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଘାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ସହିତ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଥାଏ। ନମ୍ବର 49 ବିରିର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 50 ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବଦହଜମିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି 50 ଗୋଟି ଆଇମା ଟିପ୍ସକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଊର୍ଜାବାନ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।